ക്ഷണിച്ചോളൂ. നമ്മുടെ ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ രാജസിനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. സിബി കൊച്ചോളാത്ത നമ്മുടെ നിയോജകമണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിബു, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബാബുലാൽ, യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സജി, ട്രഷറർ എൽദോസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജി രാജൻ, സെക്രട്ടറി അർബൻ എന്നിവരെ പ്രശംസിച്ചു. വനിതാ ടീം പ്രസിഡന്റ് ഷീല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ പ്രശംസിച്ചു. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. அன்புக்குரிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலாக நம்மளோட விடைபெற்று போன மரணப்பட்டு போன சார்லஸுக்காக ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தாங்க. இந்த மாலை வேளையில் நாம் எல்லாம் இங்கே கூடியிருக்கின்ற காரணம் உங்களை எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான். காருண்யம் குடும்ப சுரக்ஷா பദ്ധதி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம இதை ஆரம்பிச்சிருந்தோம். நம்மளோட மனைவி பாகத்தில் உள்ள எல்லாரையும் அதில் நம்ம மேக்சிமம் மெம்பரை சேர்க்கறதுக்காக பல கட்ட முயற்சிகள் எடுத்திருந்தோம். பலருக்கும் அதில் அபிப்பிராய வித்தியாசங்கள் இருந்தது. கொஞ்சம் பேர் முதல் ஒரு 50 பேர் 60 பேர் அவங்களா வந்து சேர்ந்தாங்க. நம்ம மேற்கொண்டு நம்ம பிரசிடண்ட் சேர்க்கணும், நம்ம செக்ரட்டரி சஜியும் திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க இதை சேரணும். அதே மாதிரி இது சேர்ந்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதோட இதில் மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது, நம்ம எல்லாம் ஒரு குடும்பம். முதல்ல மறையூர் வியாபாரிகள் சங்கம் இருந்தது. அந்த சங்கத்தில் நம்ம எல்லாரும் குடும்பமாக இருந்தோம். நமக்குள்ள நம்ம ஒரு மரண சகாய ஃபண்டுன்னு சொல்லி ஒன்று ஏற்படுத்தணும். அதில் மெம்பராக ஆளுக்கு ஒரு 500 ரூபா வச்சு நம்ம சேர்த்தோம். அப்போ அந்த 500 ரூபா சேரும்போது முதல்ல நம்ம ஒரு மரணப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு அந்த நேரத்தில் அன்னைக்கு உள்ள செலவு நடந்து போகிறதுக்காக நம்ம ஒரு 20,000 ஃபஸ்ட் கொடுத்தோம். ரெண்டாவது அதை வர்த்திச்சு, ஆளுக்கு சேர்த்து வர்த்திச்சு அதை 50,000 மாற்றிட்டு மறையூர் வியாபாரி சங்கத்தில் இந்த மரண சகாய ஃபண்டில் சேர்ந்துருக்கவங்க மரணப்பட்டு போனால் அவங்க குடும்பம் அந்த ஒரு நாள் அவங்க செலவுகள்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் சகிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த ஒரு ஃபண்டை ஏற்பாடு பண்ணி அந்த 50,000 கொடுத்தோம். அது நிலவரையும் இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்கு. அதுலேயும் நம்ம சங்கத்தில் 280 பேருக்கு மேலே இருந்தாலும் இன்னும் பலர் அந்த சங்கத்தில் அந்த ஃபண்டு சகாயத்தில் சேராமலும் இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த காரணி குடும்ப சுரக்ஷா பദ്ധதி நம்மளோட பிரசிடென்ட் சன்னி பைப்பரில் அவங்களோட தலைமையில் ஆரம்பிக்க தொடங்குவதும் அதோடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம கொடுத்த பின்னாடியும் நம்மளோட இதில் இந்த பദ്ധதியில் சேர்றதுக்கு கொஞ்சம் பேர் தயங்கிட்டு இன்னமும் இருக்கிறாங்க. அப்போ இது எந்த ரீதியில் உதவும் அப்படிங்கிறது வந்து யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாது. நமக்கு தெரியும் மரணங்கிறது அது எப்போ வரும்னு தெரியாது. அப்போ நம்ம குடும்பத்துக்கு உதவிக்கு மட்டும் இல்லை, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த காருண்ய பദ്ധதியில் சேர்ந்திருக்க இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற எல்லாரும் ஒரே குடும்பம். அப்ப நம்ம குடும்பத்தில் அதாவது இந்த பദ്ധதியில் சேர்ந்திருக்கிற யாராவது ஒருத்தர் மரணப்பட்டு போனா நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு 200 ரூபா கொடுக்குறோம். வேற எந்த காசு நம்ம கொடுக்கறது இல்லை. ஒரு பദ്ധதிக்குன்னா மாசம் அடைக்கணும் அந்த நியமெல்லாம் கிடையாது. நம்ம பദ്ധதியில் சேர்ந்தவங்க நம்ம குடும்பத்தில் அதாவது இந்த குடும்ப சுரக்ஷா பദ്ധதியில் சேர்ந்திருக்கிறவங்க குடும்பத்தில் இருந்து யாராவது ஒரு ஆளுக்கு இறந்து போனோம்னா நம்ம மனசார அவங்களுக்கு 200 ரூபா கொடுக்குறோம். இவ்வளோ மட்டும்தான் அந்த பദ്ധதி. நீங்க வேற எதை பத்தி யோசனை பண்ண வேண்டாம். ஒரு 200 ரூபாய் நம்ம கொடுக்கறதுனால யாருக்குனாலும் குறைஞ்சு போய மாட்டோம். ஆனா அதே நேரத்தில் அந்த குடும்பத்துக்கு அது எவ்வளவு பெரிய உதவியா இருக்குங்கிறது நம்மளை கண்கூடா பார்க்கணும். பல கட்டங்களில் நம்ம அடிமாலியில் மீட்டிங்கில் போய் அதை கலந்துருக்கிறோம். அந்த கலந்துட்டு அந்த காரியங்களெல்லாம் நம்ம நேரில் பார்த்துருக்கோம். இன்னைக்கு நமக்கு மறைவுல இந்த மாதிரி
ஒருத்தர் சகாயம் உதவி பண்ணிக்கணுங்கிற ஒரே ஒரு அடிസ്ഥാனம் மட்டும்தான். வேற எதையுமே நம்ம கொண்டு போகிறதில்ல. நமக்கு தேவை நம்ம ஒருத்தருக்கு உதவுங்கிற ஒரு நல்ல மனப்பான்மை இருந்தால் போதும். இனி சேராதவங்க இருந்தாலும் இந்த குடும்ப சுரக்ஷா பദ്ധதியில் சேர இல்லாமல் சொன்னால் கிடைக்கக்கூடிய தொகைகள் இன்னும் கூடிக்கொண்டே போகும். நம்ம மட்டும் இல்லை, இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இன்னும் சேராமல் இருக்கிறவங்கள இதில் சேரும் போது நல்ல ஒரு தொகைக்கு வரும். நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு உதவி சொன்னால் ஒரு 200 ரூபா ஒரு இறந்தவங்க குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறோம். அது மட்டும்தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்போ அந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இன்னும் இதில் சேராமல் யாராவது இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இந்த பദ്ധதியில் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். நேரம் லேட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் நிறைய காரியங்கள் உங்ககிட்ட நம்மளோட பிரசிடென்ட்லாம் பேசுவாங்கிறதுனால வேற என்னோட கடமைக்கு நான் கிடக்கிறேன். நம்மளோட நமக்கு தெரியும், நமக்கு இந்த குறைந்த 2 பீரியடாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்மளோட இடுக்கி ஜில்லா கமிட்டியோட பிரவர்த்தனை என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம். எவ்வளவோ விஷயங்கள் புதுசாக அவங்க யோசனை பண்ணி எல்லா காரியத்துக்கும் இடப்பட்டு எல்லா காரியத்துக்கும் முன்பத்தில் நமக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாகி இன்னைக்கு கேரளாவுக்கே இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு பெயர் உண்டாக்கி தந்த நம்மளோட ஜில்லா பிரசிடென்ட் சனி பைமணி அவங்க உங்களின் சார்பாக எனது சார்பாக வருகிறது வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த மீட்டிங் எல்லாம் நம்ம கலந்துக்கிட்டு நமக்கு ஒரு சிறப்புரையாற்றுவதற்காக நமக்கு வரவேற்க நம்மளோட டிஎஸ்பி சந்திரகுமார் அவர்களை உங்கள் சார்பாக எனது சார்பாக வரவேற்கிறேன். இந்த குடும்ப சுரக்ஷா பദ്ധதி அது ஒரு ரூபீகரணம் கொடுத்து அதை நிர்வகிச்சிருக்கோம். இது சாதாரண விஷயமே இல்லை. ஏன்னா எல்லா காலகட்டங்களும் ஒரு 100 ரூபா போட்டாலும் அது ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆக்கிட்டு யாருக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குங்கிறத சொல்லணும், எவ்வளோ அடைக்க வேண்டியிருக்குங்கிறத சொல்லணும், எல்லா தகவலையும் செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அப்போ இது ஒரு பெரிய பദ്ധதி. அப்போ இடுக்கி ஃபுல்லாக அவங்க மெம்பர் சேர அவங்க வேலைப்படுவதெல்லாம் எல்லாம் அது கூடிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த விஷயத்துல இதை ரொம்ப கரெக்டாக கொண்டு போயிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இடுக்கி ட்ரேடர்ஸ் வெல்ஃபேர் சொசைட்டியோட சேர்மன் கயர் ஸ்கூல்ல நம்மளுடைய உங்களின் சார்பாக எனது சார்பாக வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக நமக்கு நம்ம தொட்டு அடுத்துள்ள மூணாறுல இருந்துட்டு நம்மளோட ஜில்லா வைஸ் பிரசிடண்டாக இருக்கு. எல்லா காரியத்துக்கும் ஓடி ஏற்றி அது எங்க இருந்தாலும் சரி, நெடுங்கண்டம் இடுக்கி பூமொழி எங்க இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்துக்குலாம் ஓடி ஏற்றி நம்மளோட பிரசிடென்ட்டுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற நம்மளோட வைஸ் பிரசிடண்ட் ஜில்லா வைஸ் பிரசிடண்ட் பாபுலால் அண்ணன் அவர்களையும் வருக வைக்கிறேன். அடுத்து இந்த ட்ரேடர்ஸ் வெல்ஃபேர் சொசைட்டியோட ட்ரெஷரர் சிபி கொஞ்சு வல்லாட்டு அவர்களையும் உங்களின் சார்பாக எனது சார்பாக வருகிறவர்கள் வரவேற்கிறேன். நம்மளோட கமிட்டியோட பிரசிடண்ட் செக்ரட்டரி ட்ரெஷரர் சங்கத்தோட உறுப்பினர்கள் உங்கள் எல்லாரையும் ஒட்டு வாக்கில் வருகிறவர்கள் வரவேற்று நன்றிகளை அவர்களை நன்றி. ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ സണ്ണി പൈമണി, ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ കയസ് പുല്ലൻ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും മൂന്നാർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ ബാബുലാൽ, ജില്ലാ ഓർഗനൈസറും ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ട്രഷററുമായ ശ്രീ സിബി കൊച്ചുവാട്ട്, നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിബു, യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, വ്യാപാരി സുഹൃത്തുക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന ചാൾസിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളവരുണ്ട്. വലിയൊരു നീണ്ട പ്രസംഗമൊന്നും എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഈ കുടുംബസുരക്ഷാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. എന്നാലിപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഇതോടുകൂടി 40 പേരായിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ 6 ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതും ഇത് കൂടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകും. യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 60 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഈ പദ്ധതി ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്.
സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ആരെയും ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷമാണ് നമ്മൾ 170 പേരെ ചേർത്തത്. ഇക്കൊല്ലം നമുക്കൊരു 150 പേരെങ്കിലും ചേർക്കണമെന്നാണ് നമ്മളൊരു പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്കുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 20 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. 20 ദിവസത്തിനകം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വന്ന് സമീപിക്കും. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും വരുമ്പോൾ 60 വയസ്സിൽ താഴെ വലിയ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം. ഈ പദ്ധതി ഒരു വലിയ വിജയമാക്കി തീർക്കണം. കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു വ്യാപാരി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ വലിയ ബാധ്യതകളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം യാത്രയായി പോയത്. ആ കുടുംബത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങാകാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോ മറ്റൊരു സംവിധാനങ്ങളോ നിലവിലില്ല. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതും നമ്മുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഈ പദ്ധതിയായിട്ട് എത്രയോ കമ്മിറ്റികൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ സജീവമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം, നമ്മുടെ സഹകരണം വേണം. ചേർന്നത് കൃത്യസമയത്ത് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് 100 രൂപയ്ക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് മിനിമം 500 രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാവരെയും വിളിക്കാറുണ്ട്. 500 രൂപ താഴെ ബാലൻസ് വരാതെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൈസ് പറയും. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രസിഡന്റ് നിലയിൽ വന്നിരുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ശ്രീ ബാബുലാൽ ക്ഷണിച്ചു. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ശശി, ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിധാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രസിഡന്റും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ സണ്ണി പൈമുടി, കാരുണ്യ പദ്ധതിയുടെ ചെയർമാൻ രാജ് പുലൻ, കാരുണ്യ പദ്ധതിയിലെ ട്രഷറർ ജോരമൺ സെക്രട്ടറി, മറിയൂരിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ, സ്നേഹമായ വ്യാപാരികൾ, വലിയൊരു പ്രസവം ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കുടുംബസുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ ചേരാത്ത എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ചേരണം. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചേരാൻ പറ്റില്ല. ഉറപ്പായിട്ട് ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒഴിവല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും മരിച്ച പൈസ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നമ്മളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. അപ്പം അത് കാരണം എല്ലാവരും ചേരണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ മലയാള പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ 150 പേരെങ്കിലും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ നിങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചതിൽ ഈ സ്നേഹം പങ്കിടാൻ സാധിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നത്. ഈ മീറ്റിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ, മറയൂർ യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നിങ്ങനായ ശശിചേട്ടൻ, മീറ്റിംഗിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സംഘടനയുടെ ആദരണീയനായ ജില്ലയുടെ പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ സണ്ണി പൈമ്പള്ളി, നമ്മുടെ ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ബഹുമാനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡയസ്, നമ്മുടെ കുടുംബ സുരക്ഷാനിധി വിതരണം ചെയ്യാനായി എത്തിച്ചേരുന്ന ബഹുമാനായ മൂന്നാർ DYSP ശ്രീ ചന്ദ്രകുമാർ, ഇവിടെ സംസാരിച്ച സംഘടനയുടെ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ CK ബാബുല, ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കനായ ശ്രീ അക്ബർ അലി, നിയോജകമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ബഹുമാനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഷിബു തെറ്റി ഉൾപ്പെടെ ശ്രീ സജി ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനായ വേദി പങ്കിടുന്ന ബഹുമാനിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എന്നും നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളുടെ രീതിയിലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹനിധിയായിരുന്ന ശ്രീ ചാൾസിൻ്റെ വേർപാടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളും തളം കെട്ടുന്ന ഒരു വേദിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഏകോപന സമിതിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാൽവെപ്പാണ് ഈ കുടുംബ സുരക്ഷാ നിധിയും ഈ മരണാനന്തരമായി ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് സഹായം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. നമുക്കറിയാം, ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരംഗം വേർപെടുമ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയും ഒരു റീത്ത് വെച്ച് തിരിച്ചു പോരുകയും മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ വ്യാപാര മേഖലയുടെ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യാപാരി ആകസ്മികമായി മരണപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നാളെ എന്ത് എന്ന് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ വ്യാപാര സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള ഒരു സഹായകരമായ ഒരു പദ്ധതിയായി ഈ കാരുണ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതുമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനകരമായ ഒരു വസ്തുത. നിരവധി വ്യാപാര മേഖലയിലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ഒരു ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം നടത്തുവാൻ ഇവർക്കാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ആദ്യം ഈ പദ്ധതി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് വിജയിക്കുമോ എന്ന് സംശയമുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്ന് സംശയിച്ചുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സഹായം വിതരണം ചെയ്തതിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും ആശങ്ക പരിഹരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനിയും 60 വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാൻ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരണം. അതുപോലെ തന്നെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഇതിൽ കുടിശ്ശിക വരാതെ, മൈനസിലേക്ക് പോകാതെ എപ്പോഴും 1000 രൂപയെങ്കിലും ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലേക്ക് പോകണം. ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ഇന്നലെ കൂടിയപ്പോൾ ഒരു അപേക്ഷ വരികയുണ്ടായി. ആ അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്: ഈ തൊടുപുഴ ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ കാരുണ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിലുള്ള ഒരു അംഗം മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അടച്ചതും അവരുടെ രോഗാവസ്ഥയും പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലെയിം ഈ 6 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അവിടുന്ന് വന്ന ഒരു അപേക്ഷ. പക്ഷേ ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ നിയമാവലിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ. ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ അംഗവും അതിൻ്റെ പണമടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യത പുലർത്തണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി, ഒരു ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ മാറി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും എപ്പോഴും 1000 രൂപ മിനിമം ബാലൻസ് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു പോകുന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നു പോകണം. ഈ പദ്ധതിയെ അതീവ ഗൗരവത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണം. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ വയസ്സായ ആളുകളാണ് മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് കോവിഡിൻ്റെയൊക്കെ അനന്തരഫലമായുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനുകളുടെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം നിൽപ്പിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടണം. ഈ കുടുംബ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് സംഘടനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിമാന പദ്ധതിയായി ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ സഹായിച്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നിയോജകമണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഷിബു ലക്ഷ്മി. മലയിൽ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശശിധരൻ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സണ്ണിജയൻ, വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഡയസ് ജോസ്, വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ
ട്രഷറർ CP കുച്ചോളാട്ട്, നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ബാബുലാലേട്ട്, നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ഇവിടെ വേറെ ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനമോ വേറൊരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമല്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂഡിലല്ല നമ്മൾ. എങ്കിലും നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മറയൂർ യൂണിറ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഏത് യൂണിറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാരുണ്യ പദ്ധതി അടക്കം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആളുകളെ ചേർക്കുകയും ആളുകളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ പരിപാടികൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഇന്നത്തെ ആ മീറ്റിംഗിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു നോക്കുക. കാരുണ്യ പദ്ധതിയുടെ വില ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്നു. ഇത് തുടക്കം മുതലുള്ള സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും പല ആശങ്കകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ പോകും, ഇതെങ്ങനെ നടക്കൂല. എന്നാൽ ഇത് നല്ലൊരു ചാനലിലൂടെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇതിനകത്ത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഒട്ടനവധി ദുരിത പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് വന്നതാണ്. അന്നൊന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണതലത്തിൽ നിന്നോ നമുക്കൊരു സഹായവും ഒരു രീതിയിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംഘടന ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മുടെ DSP ചന്ദ്രകുമാർ സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ യൂണിറ്റ് മറയൂർ യൂണിറ്റിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘടന അതിനൊപ്പമുണ്ട്. ഇനിയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അടക്കം നിയോജക മണ്ഡല കമ്മിറ്റി അടക്കം എന്ത് പരിപാടികളും നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇതൊരു ചെറിയ പരിപാടിയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഒരു അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. കാരണം കുടുംബസുരക്ഷാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് ചെയർമാൻ ശ്രീ ഡയസ് ക്ഷണിച്ചു. യോഗാധ്യക്ഷൻ മറയൂർ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ശശികുമാർ, അതുപോലെ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ സന്ദീപ്, നമ്മുടെ ഈ കുടുംബ സുരക്ഷാ നിധി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യായ ശ്രീ ചന്ദ്രകുമാർ എസ് മൂന്നാർ DYSP, ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ജില്ലയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബാബുലാലേട്ട്, ശ്രീ CP കൊച്ചുവല്ലാട്ട്, അതുപോലെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഷിബു തെറ്റേൽ, യൂണിറ്റിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സജി, ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച അക്ബർ അലി, മറ്റ് വേദിയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട മറയൂരിലെ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, അതുപോലെ ഇവിടെ കാണപ്പെട്ട ചാൾസിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അമ്മ, വൈഫ്, കുട്ടികൾ എല്ലാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, കാരുണ്യ കുടുംബസുരക്ഷാ പദ്ധതി നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് 2 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുക. 3ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. 3ാമത്തെ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ 1-ാം തീയതി മുതൽ ജനുവരി 31 വരെയാണ് പുതിയ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മറയൂരിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പങ്കാളിത്തം ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന അംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മറയൂർ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ പുതുതായി അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഈ മാസമാണ് നമ്മൾ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്നത്. പരമാവധി 60 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മറയൂർ യൂണിറ്റിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ആദ്യമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പദ്ധതി നമ്മൾ 8500 അംഗങ്ങളുമായി തുടങ്ങിയ പദ്ധതി ഇന്ന് 10500 അംഗങ്ങളുമായി വലിയ നിലയിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ
ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന 40ഓളം അംഗങ്ങൾ നമ്മൾ പണമോളം വേർപ്പ് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഇന്ന് 36ാമത്തെ അംഗത്തിനുള്ള കുടുംബ സുരക്ഷാ നിധിയാണ് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് 36ാമത്തെ ആൾക്കാരുടെ കുടുംബ സഹായ നിധിയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. നാളെ നമ്മൾ കുടുംബ 200 യൂണിറ്റിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് ഉള്ള സഹായധനവും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് 37 പേർക്ക് നാളെ കൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്യും. 3 പേർക്ക് അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കുകൾ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ഏതാണ്ട് 20 പേർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു കുടുംബ സുരക്ഷാ നിധി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട്. 20 പേർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചു. ഇപ്പോൾ 16 പേർക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചു. അങ്ങനെ 2,04 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് ജില്ലയിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം മരണപ്പെട്ട അംഗത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ധനസഹായമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പദ്ധതി ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഈ അംഗങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പല ജില്ലകളിലും ഈ ഇതുപോലെ പദ്ധതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചെറുതോണിയിൽ ഓഫീസും കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പും എല്ലാ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ 146ഓളം ജില്ലയിൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉള്ളതിൽ 140ഓളം യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അതാത് യൂണിറ്റുകളെ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന ആളുകളുടെ കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ചും എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയിക്കും. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റുമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ, അതുപോലെ ഒരു യൂണിറ്റ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർമാരുണ്ടാവും. ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ അംഗങ്ങളെ വിളിച്ച് ആ പൈസ അടപ്പിക്കുന്നതിൽ, കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി പൈസ അടപ്പിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പദ്ധതി നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മരണാനന്തര സഹായം മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നുള്ള അംഗങ്ങളുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തീപിടുത്തം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്ഷോഭം മൂലമോ എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അവരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് യൂണിറ്റിൻ്റെ ശുപാർശ കത്തുകൂടി പരിഗണിച്ച് പരമാവധി 50,000 രൂപ വരെ നാശനഷ്ടത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചികിത്സാ സഹായം ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്ക്, കിഡ്നി പേഷ്യൻസ്, ക്യാൻസർ, അതുപോലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, അങ്ങനെ ഗുരുതരമായ സ്ട്രോക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുരുതരമായ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്ക്, അതുപോലെ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായവും വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സാ സഹായമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായ വിവിധ യൂണിറ്റുകളുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം, അതുപോലെ വണ്ടിപ്പെരിയാറിലൊക്കെ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തമൊക്കെ മൂലം നാശനഷ്ടമുണ്ടായ വ്യാപാരികൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ സഹായം വിതരണം ചെയ്തു. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലും, അതുപോലെ തൊടുപുഴ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, അതുപോലെ കട്ടപ്പന സെൻറ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, മുണ്ടക്കൈ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന രോഗികൾക്ക് മെഡിസിനും കൺസ്യൂമബിൾസും ഒഴികെയുള്ള ബില്ലിൽ 10% ഡിസ്കൗണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നമ്മളുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ID കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ID കാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അറിയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തതിലും കൂടിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ 2 വർഷത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം പദ്ധതികൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം നന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറയൂർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും മറയൂരിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. കൂടുതലായിട്ട് പറയാനില്ല. നമ്മുടെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ വിശദമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് വന്ന എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. നമുക്ക് ഈ കുടുംബ സുരക്ഷാ നിധി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള 3-ാം DSP ശ്രീ ചന്ദ്രകുമാർ S അവരുകളെ കുടുംബ സുരക്ഷാ നിധി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും
രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കുടുംബ സുരക്ഷാ നിധി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള 3-ാം DSP ശ്രീ ചന്ദ്രകുമാർ എസ് അവരുകളെ കുടുംബ സുരക്ഷാ നിധി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, മറ്റ് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ ഭാരവാഹികളെ, സഹോദരങ്ങളെ, വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഈ ബാബുരാജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലേക്ക് എല്ലാവരും വ്യക്തമായി പേരറിയില്ലെങ്കിലും ശ്രീ ബാബുരാജ് ചേരൻ മൂന്നാറിലെ വ്യാപാര വ്യവസായിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമേ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം വിശദീകരണം ചടങ്ങിൽ വരണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ സംബന്ധിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്, ഒപ്പം അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാൻ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം പാറശാലയുടെ സ്വദേശം. പാറശാല കാസർഗോഡുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളിലും SI ആയിട്ടും CI ആയിട്ടും DSP ആയിട്ടും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സംഘടന വ്യാപാരി വ്യവസായ സംഘടന നസറുദ്ദീൻ സാറുള്ള കാലം മുതലേ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ 2005 ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. 2004 ട്രെയിനിങ് സംസ്കൃതയാണ്. ആ കാലം മുതൽ ഈ വ്യാപാര വ്യവസായിയുടെ ഏകോപന സമിതിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാനുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ യൂണിറ്റിൽ, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ യൂണിറ്റിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിക്കാറുണ്ട്. ഈ സംഘടന ശേഷിയും സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് ആനക്കാലം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കാരണം എനിക്ക് അത്രയും ഈ സംഘടനയായിട്ടും അതിൻ്റെ സംഘാടകരായിട്ടും സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ അടുപ്പമുണ്ട്. മറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇതര സർവീസ് സംഘടനകളാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബഹുജന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംഘടനകളാവട്ടെ, ആ സംഘടനകളെല്ലാം ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് അസൂയാവഹമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും കൂടെ ഉള്ള സഹപ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അവരോട് തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന നിലയ്ക്ക് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ, ലോക്കൽ പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സംഘടന ഭാരവാഹി അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പറുടെ ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോഴേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് കൈത്താങ്ങായിട്ട് ആശ്രയവും ആവേശവുമായിട്ട് ഇവർ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചുരുങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ സുമനസ് കൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഈ സംഘടന കാണിക്കുന്ന ഈ നല്ല കാര്യത്തിന്, സംഘടന കാണിക്കുന്ന ഈ താല്പര്യത്തിന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ 3-ാമത് DSP 3 മാസം തന്നെ ഉള്ളൂ. ഒരു 1.5 മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാർ തന്നെ ഒരു പുള്ളി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി അംഗമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഒരാൾ വ്യാപാരി മരിച്ചുപോയി. 1 രൂപ പോലും സർക്കാരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംഘടനകളോ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയായി. കാരണം ഒന്ന്, സംഘടനയിൽ അദ്ദേഹം ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല. ഒന്ന്, രണ്ടാമത് ഇൻഷുറൻസ് പോലും കിട്ടില്ല. അതേസമയം ഇന്ന് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 2-3 വന്നിരുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല. കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരു യാത്ര പോയിട്ട് വന്ന് ആ മൂന്നാർ ടൗണിൽ നല്ലതല്ലി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് അടുത്തുള്ള ആ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ അതിനകത്താണ് പുള്ളിയുടെ വീട്. ആന്റണി എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. ആ പുള്ളി ഒരു കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ വഴിയിൽ ഒരു ബൈക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ബൈക്ക് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പുള്ളി മറിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുകയും ബൈക്ക് തിരിച്ച് റോഡിലോട്ട് വീഴുകയും ചെയ്തു. പുള്ളി മരണപ്പെട്ടു. ഇതുവരെ നമുക്ക് പോലീസിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആർക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു വ്യാപാര വ്യവസായിന്റെ അംഗമാണോ അംഗമാണ്. മറയുന്ന അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു പോലും കിട്ടാത്ത വ്യവസായി. കാരണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പദ്ധതിയിൽ ഇതിൽ ചേർന്ന മാത്രം നമ്മൾ തുച്ഛമായ പൈസ ആയിരിക്കും. ഞാൻ വളരെ തുച്ഛമായ പൈസ, തുലവും തുച്ഛമായ പൈസ, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എത്ര രൂപ എന്തെല്ലാം രൂപ ചെലവാക്കി ചേർന്നെങ്കിൽ ഒരു പുള്ളിയുടെ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസം പോയായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ വളരെ രീതിയിൽ നോക്കി, നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് പുറത്ത് റേഡിയോ എടുത്ത് പുറത്ത് പറയുന്നത്, ഇത് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ആക്സിഡന്റ് കേസ് നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് കേസ് അല്ല. എന്നാൽ വണ്ടി നടക്കാൻ വെച്ച് 1 രൂപ പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 1.5 മാസത്തോളമായി നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാണ് കൃത്യമായിട്ട് സ്പോട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ക്ലെയിം കൊടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ പോലീസിന് കള്ളമായിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ജോലി പോകും. ആ കുടുംബത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭവന ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലന്ന് ഞാൻ പോയി, മരണത്തിനന്ന് പോയി. പക്ഷെ നല്ല നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് നല്ല സഹകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. 1 രൂപ പോലും നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കൂടുതൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പ്രെഡിങ് റിസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ റിസ്ക് പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഇതുമാതിരി പദ്ധതികളിൽ പങ്കാളികളായി നമ്മൾ പലരും ചോദിക്കും നമ്മൾ മത്സ്യത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെന്ത്, പക്ഷെ നമ്മൾ വരിക നമ്മളത് പോകുന്നു. കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആശ്വാസവും ഒരു സഹായവും സാമ്പത്തികം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കൂല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾ ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇവിടെ നടന്നത് 38ാമത്തെ ആളിനാണ് ഈ നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നത്. 39ാമത്തെ ആളിന് കൊടുക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ മഹത്തരമായ കാര്യമാണ്. കാരണം പോലീസ് 24 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 24 മണിക്കൂറിലെങ്കിലും ഒരു 10-18 മണിക്കൂറോളം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യാപാരി ഞാനത് ഫീൽഡിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോഴും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ കാണുന്നത് വ്യാപാരി അവന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം നോക്കാനല്ല, അവൻ ആൾക്കാരുടെ ക്ഷേമകാര്യങ്ങൾക്കും സൽപ്രവർത്തന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി അവന്റെ സമയവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇമാതിരി പദ്ധതികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മുൻകൈ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തെ താങ്ങായിട്ട് തണലായിട്ട് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തുന്ന ഈ സംഘടനകൾക്ക് കേരള പോലീസിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഞാൻ നൽകുകയാണ്. കാരണം ഇത് പലരും ഇത്തിരി വലിയ വ്യവസായമൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ബാബുരാജ് ചേർന്നപ്പോൾ മൂന്നാറ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരണമാണ്. വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഞാൻ തമാശ പറയുന്നില്ല, എനിക്ക് പറയണം. പക്ഷെ അദ്ദേഹവും അവിടെ ഒതുങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓരോടെ സഹായിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയ പണക്കാരായിരിക്കും മറ്റിരിക്കുന്ന ഈ ഇവരെല്ലാം. പക്ഷെ അവരെ വ്യക്തിപരമായ ആരോപണത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാത്തതാണ്, അവരെ ചെറുതായി കാണിക്കുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് അറിയാതെ സംസാരിച്ചതാണ്. അവരുടെ കാര്യം മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളോ നോക്കാതെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർക്കും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ട് അവർക്കും കൂടി ഈ സഹായത്തിന് വേണ്ടി മുൻകൈയെടുക്കുന്നു. ഇതുപോലെയാണ് ഓരോരുത്തരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ്. ഇത് ആരെങ്കിലും ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ എത്രയും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അത് ചേർന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു കാരുണ്യ പദ്ധതിയാണ്. ആ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകണം. ഞാനിത് ഈ ആന്റണിയുടെ സംഭവം അറിയാമോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് പോലും പോലീസിന് പോലും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ആ പോളിസി അറിയാൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായം കിട്ടുമായിരുന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല പദ്ധതിയാണ്. ഈ പദ്ധതിക്ക് ചേരാൻ ആൾക്കാർ ചേരുക. പിന്നെ ഈ വ്യാപാര വ്യവസായ സമിതിയെ ഏകോപന സമിതിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കേരളം സ്തംഭിക്കും. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇത് വളർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഒരു ഭരണം വരെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇതും എനിക്കറിയാം. കാരണം ഞാൻ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്താണ്. കൂടുതൽ 21 വർഷം ഫീൽഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അത്ര ഒരു ബൃഹത് സംഘടനയാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി. നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാസം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം നിവാസിയായിട്ട് ഒരുപാട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാസം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉപരി മറ്റ് ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉപരി ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഇവരുടെ സംഘടനാ ശക്തി വളരെ വലുതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മറയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പറയാതെ അറിയാതിരിക്കും. എങ്കിലും ഈ ഫീൽഡ് ലെവൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പരിചയമുള്ള പറയുകയാണ്. ഇത്രയും സംഘടനാ ശക്തിയുള്ള, ഇത്രയും സംഘടനാ ബലമുള്ള, ഇത്രയും ബാർഗൈനിങ് പവറുള്ള ഒരു സംഘടനയിൽ അംഗമാകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാമെന്ന കാര്യത്തിൽ തുലവും സംശയം വേണ്ട. അപ്പൊ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്കി ആൾക്കാരും കൂടി അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയും ഈ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകൾ ചെയ്യുക.
പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മറയൂർ യൂണിറ്റിനും വിശിഷ്യ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും അംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്തേ. ഒരു വാക്കുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ തന്നത് ഒരു തുകയായി കണക്കാക്കില്ല. ഇതിന്റെ മോണിറ്ററി വാല്യൂവിനുപരി, ഇതിന്റെ മൂല്യത്തിനുപരി ഈ സംഘടനയും ഈ എല്ലാവരും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സിമ്പലാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഈ കുടുംബത്തിന് ഈ സമിതിയിലെ ഈ സംഘടന അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭാരവാഹികളും മറ്റെല്ലാ മെമ്പേഴ്സ്, ഈവൻ എ സിംഗിൾ മെമ്പർ, അവർ പോലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ അതിയായ ദുഃഖം ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ സംഘടനയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി. ഈ യോഗം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാന്യനായ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സെക്രട്ടറി. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മറയൂർ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ശശികുമാർ VS, ഇന്ന് കുടുംബസുരക്ഷാ നിധി വിതരണം ചെയ്ത ബഹുമാനായ മൂന്നാർ DYSP പ്രിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രകുമാർ S, നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ബാബുലാൽ, ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ പ്രിയപ്പെട്ട IS വില്ലൻ, ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ട്രഷററും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കോർഡിനേറ്ററുമായിട്ടുള്ള സിബി കൊച്ചുവള്ളാട്ട്, നമ്മുടെ ദേവികുളം നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ട്രഷറർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട ഷിബു തെറ്റിയിൽ, സംഘടനയുടെ മറയൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജി പൊട്ടംകുളം, ട്രഷറർ പ്രിയപ്പെട്ട എന്തോസ്, പ്രിയപ്പെട്ട വിജയൻ വനിതാ രാജൻ ചേരൻ, പ്രിയപ്പെട്ട വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച അക്ബർ അലി, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മരണമടഞ്ഞ ശ്രീ ചാൾസ് റൈസിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ജൂലി ചാൾസ്, കൊച്ചുമക്കള്, മാതാവ്, സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വ്യാപാര വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയുടെ പ്രിയങ്കരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, ഏകോപന സമിതിയുടെ ഒരു വലിയ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി നമ്മൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബ സുരക്ഷാ പദ്ധതി. തുടക്കത്തിൽ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ആ തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ധീരമായി മറികടന്ന് ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സൊസൈറ്റി തന്നെ നിയമപരമായി അതിന് ചില ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി എന്ന പേരിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതിക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചത്. ആദ്യത്തെ മരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും നോക്കുന്നു, ഏലപ്പാറയുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് ആദ്യം മരിച്ചത്. 100 രൂപ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ട പൈസ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അടയ്ക്കേണ്ട വന്നില്ല. 1000 രൂപ സർവീസ് കൊടുത്തപ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപ. ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തുക കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ചാൾസ് ഡൈസ് 39 മരണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ 3,900 രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 100 രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 1000 രൂപ പ്രവേശന ഫീസ്, 4,900 രൂപ, 5,000 രൂപ എന്ന റൗണ്ടിന് കൂടിയായി 6 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്.
ഇതിലൂടെ എല്ലാം ഏകോപന സമിതി വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി മരിച്ചു എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തടിപ്പോണമെന്നല്ല, ധൈര്യമായി മരിക്കണം. മരിക്കാൻ പലർക്കും മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാസന്ന നിലയിൽ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഭയമാണ്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ മക്കളുടെ പഠനകാര്യം എങ്ങനെ പോകും, എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം എങ്ങനെ നടത്തും. വലിയ ഭയമാണ് മരണസമയത്ത് ആളുകളെ അലട്ടുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഏകോപന സമിതി കൈത്താങ്ങുമായി ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നൊരു സന്ദേശം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡേവിഡ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളൊപ്പമുണ്ട് ഏത് ഘട്ടത്തിലും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏകോപന സമിതി ഈ മരണാനന്തര കുടുംബ സുരക്ഷാ നിധി തുടങ്ങിയത്. അതുമാത്രമല്ല, അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു മരിച്ചു കെട്ട് കാശ് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കഴിയും, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ രോഗം വന്നു, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? പദ്ധതിയിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതി കൂടി ഈ കുടുംബ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയോടൊപ്പം ചേർന്നു. മരണശേഷം പണം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല, ഒരാള് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ്, ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടാൽ 10,000 മുതൽ 50,000 വരെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുക്കും ആ ആളിന് സഹായമായി. മൊത്തം ചെലവൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, പക്ഷെ ഒരു 10,000 മുതൽ 50,000 വരെ ചികിത്സാ ചെലവിന്റെ തോതനുസരിച്ച് കൊടുക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് തോന്നി ഇതുപോലെ തീപിടുത്തവും വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചതും മൂലം നമ്മുടെ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും ഏകോപന സമിതി കടന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അപകടങ്ങളിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10,000 മുതൽ 50,000 വരെ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് തരാം. അതും ഇപ്പോൾ ഇതിനോടകം നിരവധി പേർക്ക്, തീപിടുത്തം സംഭവിച്ച ആളുകൾക്കടക്കം നിരവധി പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ ഡിസ്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഡയസ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ പദ്ധതികൾ, തുടക്കത്തിൽ മരണാനന്തര സഹായം മാത്രമായിരുന്നത് ഇപ്പൊ 3 ആടിന് കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നു. പ്രകൃതി ദുരന്തം, ചികിത്സാ സഹായം, ആശുപത്രികളിലെ ലഭിക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട്. ഇനിയും നമുക്ക് ഇതുമായി പല കാര്യങ്ങളും ഉൾച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആ രീതിയിൽ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് മറയൂർ യൂണിറ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 107 പേര് ചേർത്ത് ചേർന്നു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും റിമോട്ടായ ഏരിയകളിലൊക്കെ അത്ര ആളുകൾ, കണ്ടമാനം ആളുകൾ ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ ചേരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ശശികുമാറിന്റെയും സജീവിന്റെയും നമ്മുടെ എൽദോസിന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ ടീം നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആ പദ്ധതി വളരെ വിജയകരമായി ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതി ചേർന്നാൽ ഒരു ഗുണമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു 10,000-15,000 പേര് എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കടയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്റെ ദൈവമേ ഇന്നാരും തട്ടിപ്പോകാൻ ഇടവരരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഒരാൾ മരിച്ചാൽ നമ്മൾ 100 രൂപ പോകും. പൈസ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ 10,000 പേരുടെ നിലവിളി തമ്പുരാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ വിചാരിക്കും, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്തോസിന് ഒരു 70 വയസ്സാണ് ടാർഗറ്റ് തമ്പുരാൻ നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിൽ ഇത്രയും പേരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇയാള് 10 വർഷം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ 80 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ എത്ര കാശ് കൊടുക്കാനും എന്തോ തയ്യാറല്ലേ? 10 വർഷം ജീവിതം ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടിയ നമ്മുടെ 1000 രൂപയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പിന്നെ ബാബുലാലിനെ പോലെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഡേവിഡ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ബാബുലാലിനേക്കാൾ പണക്കാർ അപ്പുറത്തുണ്ടാവും പറഞ്ഞു. ഒരുത്തരുമില്ല. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ നല്ല മനസ്സുള്ള ആളാണ്. അവർക്കായിട്ടാണ് ആ മനസ്സിന്റെ സമ്പന്നതയാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോൾ, ചാരിറ്റി പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോൾ അത് എത്തിപ്പെടാറുണ്ടോ എന്നതും ചെറിയ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചേർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരമാണ്. ഡിസംബർ മാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ 31-ാം തീയതി വരെ എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും 966 ജനുവരി 1 മുതൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇത് ചേരാം. അങ്ങനെ ചേരാനുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാനുള്ളത്. മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മള് കുടിശ്ശിക വരുത്താതെ അടുത്തോണ്ടിരുന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ. പൈസ ചേർന്നതോട് മാത്രം കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിമാലിയിൽ ചേർന്ന പ്രതിരോധത്തിലെടുത്തു. -500 രൂപ മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 5 പേരുടെ മരണത്തിന്റെ തുക മൈനസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് പുതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ പുതുക്കണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന്റെ ശുപാർശയോടെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന നമ്മൾ വെച്ചെന്നറിയോ? ഒരാളെ 2,000 രൂപ കുടിശ്ശിക വരുത്തി, 20 പേര് മരിച്ചപ്പോൾ അടച്ചു, പിന്നീട് അടച്ചില്ല. ആ മനുഷ്യന് ഒരു ഗുരുതരമായ രോഗം പിടിപെട്ടു.
ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അയാൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അപകടം നടന്നു. ഇനി ഇത് പുതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തട്ടിപ്പോയാൽ കാശ് കിട്ടാതെ പോകും. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ 2000 രൂപ ഒന്നിച്ചടച്ച് പുതുക്കി. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാരവാഹികൾ പോലും ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ അയാൾക്ക് നമ്മൾ അന്ന് 6 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണോ. അങ്ങനെയുള്ള ചില തട്ടിപ്പുകൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് 500 രൂപ മൈനസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒരു MBBS ഡോക്ടറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതിയാകും. ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്കൊന്നും ചികിത്സയിലല്ല എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും യൂണിറ്റിന്റെ ശുപാർശയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളിന് തുറന്നു പോകാം. പിന്നെ മിനിമം ബാലൻസ് 500 രൂപ എങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഈ ചികിത്സയ്ക്കും അപകടത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സഹായം കിട്ടണമെങ്കിൽ. എന്നാൽ മരണാനന്തര സഹായം കിട്ടാൻ 100 രൂപയെങ്കിലും പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി. 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയസൊരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരുന്നു മരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോ 0 പോയാ ഒരു പ്ലസ് 100 രൂപയെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം ബാലൻസ് സൂക്ഷിച്ചാലും മരണാനന്തര സഹായം കിട്ടും. പക്ഷെ മറ്റ് സഹായങ്ങൾ കിട്ടത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു 1500 രൂപയെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു അഡ്വാൻസ് എപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പോകുന്നത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് തമ്പുരാൻ പോലും അറിയത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. തമ്പുരാൻ ഇതൊരു കണക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ ചിത്രഗുപ്തനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കവികൾ പോലും പാടിയത് തന്നതില്ല പരന്നുള്ളിൽ കാണുവാൻ ഒന്നുമേ നയനുപായം ഈശ്വരൻ. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാൻ നമുക്ക് അതൊരു വഴിയില്ല. എപ്പോഴാണോ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, അവന്റെ ചിന്തകളെ പറ്റി അറിയത്തില്ല, അവന്റെ രോഗങ്ങളെ പറ്റി പോലും വെളിപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുടിശ്ശിയില്ലാതെ പോകും. ഇപ്പോ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ വ്യാപാര സമിതി ഡിസംബർ 15 തീയതി മുതൽ വരുന്ന മാർച്ച് 31 വരെ ഒരു വ്യാപാര ഉത്സവം 2026 എന്ന പേരിൽ ഒരു സൗജന്യ സമ്മാന പദ്ധതി നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. സമ്മാന പദ്ധതി വളരെ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 150ഓളം അല്ലേ, ആദ്യം 100 രൂപ എടുത്തു, പിന്നീട് 50 രൂപ കൂടി അഡീഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പണക്കാരായി മാറുന്നത്, നമ്മൾ കച്ചവടത്തിലൂടെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും കച്ചവടമായിട്ടിരുന്നാൽ ഒരു ഉപഭോക്താവ് നമ്മുടെ കടയിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലാഭവും ഉണ്ടാവില്ല, നഷ്ടമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ചില യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജില്ലാ തലത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജില്ലാ തലത്തിൽ നമ്മളൊരു സൗജന്യ സമ്മാന പദ്ധതി വെച്ചു. ബമ്പർ സമ്മാനം ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കാറാണ്. 28 ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 1ാം സമ്മാനം ബമ്പർ സമ്മാനം. 2ാം സമ്മാനമായിട്ട് 5 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ, 5 അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ 5 മാരുതി ഓൾട്ടോ കാറാണ്. 4,55,000 രൂപയാണ് ഒരു മാരുതി ഓൾട്ടോ കാർ. അപ്പൊ അതും കൂടാതെ ഓരോ മാസ നറുക്കെടുപ്പുകൾക്കും TV, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഈ 3 കോമ്പോയിട്ട് കൂടി ഏതാണ്ട് 57,000 രൂപ വരുന്ന പാക്കേജാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ 5 മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല, 5 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു 60,000 രൂപ കൂട്ടിയാൽ ഒരു മാസം 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനം എക്സ്ട്രാ വരും. ഇതുകൂടാതെ വൈവീക്കിലി നറുക്കെടുപ്പ് 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സി, പ്രഷർ കുക്കർ, ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അടക്കമുള്ള 10 സമ്മാനങ്ങൾ വേറെയും കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ആദ്യം പറഞ്ഞ മാസത്തിലും ആദ്യം പറഞ്ഞ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിലും ഏതാണ്ട് 50ലധികം സമ്മാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിൽ അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ സമ്മാന പദ്ധതികളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കൂപ്പൺ ഇത് കാലം നമുക്കടിച്ചാൽ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൂപ്പൺ പറിച്ചു കൊടുക്കാതെ കടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മുടെ അടുത്ത് സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് 500 രൂപയ്ക്ക് 1000 രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ ഓരോ കൂപ്പണും വലിച്ച് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. പൈസ കൊടുക്കാത്ത പരിപാടിയല്ല ഇത്. ഇത് സൗജന്യ സമ്മാന കൂപ്പണാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരമാവധി കൂപ്പൺ അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തണം. റിസോർട്ടുകാരും ഹോട്ടലുകാരും ചെറിയ കടക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെറിയ മാറക്കടയോ കുടിക്കടയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 50 ലീഫുള്ള ഒരു ബുക്ക് എടുത്താൽ മതി, 500 രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 50 ലോട്ടറി എടുത്തതായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ 8 10 എണ്ണമായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബമ്പർ സമ്മാനം മേടിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയുടെ ഉപഭോക്താവാണല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂപ്പണുകൾ വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സമ്മാന പദ്ധതിയുമായി വ്യാപാരോത്സവം 2026 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. പരമാവധി കൂപ്പണുകൾ ആളുകളിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 80 ലക്ഷം രൂപയുടെ കൂപ്പണുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
ഇത് സമ്മാനത്തിന് 75 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി അടക്കമുള്ള മത്സരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വെല്ലിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 1,15,00,000 രൂപയോളം ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ചെലവ്. അപ്പോ അത് ഈസി ആയിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്തെങ്കിലും ലാഭം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നേരത്തെ തന്നെ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ വഴി നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു പൈസ പോലും ഇതിന്റെ ലാഭം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ചെലവ് കഴിച്ച് ബാക്കി എത്ര ലക്ഷം രൂപ വന്നാലും ആ തുക നമ്മളിപ്പോ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും പണിയുന്ന സൗജന്യ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ തൊടുപുഴയൊക്കെ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി തീരാറായി. മറ്റു പല നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പണികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര പൈസ വീതി വന്നാലും അത് സൗജന്യ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം കൂടി ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന ഉദ്ദേശം വ്യാപാരികൾ തിരിച്ചറിയണം. ഞാനിപ്പോ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ശുഭാനന്ദും സജീവനും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു 5 പേരെയെങ്കിലും നമ്മുടെ സമ്മാന പദ്ധതിയിലേക്ക് സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തണം. ഒരു TV, ഒരു ഫ്രിഡ്ജ്, ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കോംബോ പാക്കേജാണ് 30,000 രൂപ കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് പറ്റാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തീരാൻ 10,000 രൂപ. 10,000 രൂപ വീതമുള്ള ഒരു 5 സമ്മാനങ്ങളെങ്കിലും മറയൂരിലെ ഇവിടുത്തെ ഭരണസമിതി നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യിച്ച് തരണം. അതിന്റെ ലിസ്റ്റും ക്യാഷും ഈ 30-ാം തീയതിക്ക് മുൻപ് ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കാർ നമ്മുടെ തൊടുപുഴ മഹാറാണി ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെ റിയാസ് ആണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. അയാൾക്ക് നമ്മൾ 1 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു ഫ്രീ ആയിട്ട്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സ്പോൺസറിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു മാരുതി ഓട്ടോ കാർ കട്ടപ്പന സജി സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 മാരുതി ഓട്ടോ കാറുകൾ തൊടുപുഴ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ കാശും അവർ തരുന്നു. നല്ല മാരുതി കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ 2 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്നു. ബാക്കി പൈസ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജില്ലയുടെ കോമൺ പൂളിൽ നിന്ന് പോകും. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ 5 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്നു. ബാക്കി പൈസ ജില്ലയുടെ കോമൺ പൂളിൽ നിന്ന് പോകും. അങ്ങനെ സമ്മാനങ്ങൾ ഏത് ഒരു മാരുതിയൊക്കെ ഇവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാരുതി ഓട്ടോ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ബാബുരാജിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ വണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രായമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നില്ല. ബാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണം. ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് നമ്മുടെ വനിതാ വിങ്ങിന്റെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ വനിതാ വിങ് വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനമുള്ള യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ മറയൂര് ചേച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വനിതാ വിങ്ങിന്റെ ജില്ലാ ക്യാമ്പ് നമ്മൾ ചെറായി റിസോർട്ടിൽ വെച്ച്, ചെറായി ബീച്ചിന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ചെറായി റിസോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് വനിതാ വിങ്ങിന്റെ ജില്ലാ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായമൊക്കെ യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം. മാതൃ വിഭാഗത്തിന് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് എത്രയെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. 3,500 രൂപ ഹോട്ടലിൽ കൊടുക്കണം പേർ ഹെഡ്. അപ്പോ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് TA ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50-50 താരിഫ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഈ പോകുന്ന ചേച്ചിമാർക്ക് കൊടുക്കണം. 3 പേരെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് PSC പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ അടക്കമുള്ള 3 പേരെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത്, കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തടസ്സമില്ല, 3 പേരെങ്കിലും ഈ ക്യാമ്പിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കണം എന്നും കൂടി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ അറിയണം. അവസാനമായി ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 16-ാം തീയതി കളക്ടറേറ്റിലെ ജില്ലാ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായി. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ക്യാരി ബാഗ് അടക്കമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും, ഗ്ലാസ്, പ്ലേറ്റ്, സ്പൂൺ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഹൈക്കോടതി ഈ കാര്യത്തിൽ ഫോളോ അപ്പ് നടപടികൾ ജില്ലാ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അവർ കാണിച്ചത് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ആളുകളോട് ഒരു കാരണവശാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണം. അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. അത് ഇവിടെ അത്ര ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാര്യം മീറ്റിംഗിൽ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇതാ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ പുനഃസാരം നിരോധിച്ച പ്രശ്നം തീരുകയല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ കിട്ടാതായ പിന്നെ നമ്മളാരും കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളെല്ലാം ഈ പെട്രോളിയം, റിലയൻസ് അടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട്
ഗവൺമെന്റിന് അവരെ പോലെ താങ്ങാൻ നിവർത്തിയില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ അവർക്കിത് നിർമ്മാണം നിരോധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു, ഈ പോലീസുകാരൊക്കെ ഇത് പിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരുന്നത്. അവർ വരുന്നു, നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട പോലീസുകാരെ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സാധനവും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ്. ബാബുലാൽ സാറിന്റെ കടയിൽ പാക്കറ്റ് ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ്. നമ്മുടെ മിൽമയുടെ പാല് കൊടുക്കുന്നത് പോലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ്. ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലല്ലേ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കുപ്പി പോലും ഇത് നിരോധിച്ചു നടത്തും. 1.5 ലിറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കുപ്പിയും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയും ഈ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 1-ാം തീയതി മുതൽ ആ നിയമം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. ഏത് ഈ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ഈ പണ്ടുകാലത്ത് റേഷൻ കടയിൽ തുണിസഞ്ചി ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ചെന്നിരുന്നത് റേഷൻ വാങ്ങാൻ. അരി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഞ്ചി എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും മറ്റ് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ആളുകൾ സഞ്ചി കൊണ്ടുവന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷനായിട്ട് പകരം വന്നിട്ടുള്ള ചില സംഗതികളുണ്ട്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണം എന്നുകൂടി ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ടായ തീരുമാനമെന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് വലിയ അപകടകാരിയാണ്. ഇത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് രാസ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ശീലം മാറ്റിയിട്ട് മൂന്നാറൊക്കെ അങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഗ്രീൻ സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂന്നാറ് ടൂറിസം സെന്റർ എന്ന നിലയിൽ കുറേയൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ എല്ലാ കടകളിലും ഈ പല കടകളിലും ഈ സാധനമുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കി ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടികളിൽ നിയമ നടപടികളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി നിങ്ങൾ നടത്തണം എന്ന ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മലയോർ യൂണിറ്റ് മുൻകൈ എടുത്ത് പോലീസിന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റിനനുസരിച്ച് 15 ക്യാമറ 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുടങ്ങി. എത്ര ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? 40ഓളം 35-40 വഴിക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 15 ലക്ഷം രൂപയോളം മുടങ്ങി. ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതിനു മുൻപത്തെ നമ്മുടെ SP ഈ ഇന്ത്യയുടെ സർമാവിപ്പോയ SP വിഷ്ണു പ്രതാപ് IPS അദ്ദേഹം ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മീറ്റിംഗ് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പരമാവധി ടൗണുകളിലെല്ലാം ക്യാമറ വെക്കാൻ സഹകരിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇരുമ്പുപാലത്ത് ചെയ്തു, അടിമാലിയിൽ ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഈ തൂക്കുപാലത്ത് ചെയ്തു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ കാശുണ്ടാക്കി വെച്ചു അത് മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും നമുക്കുണ്ട് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് ചെയ്ത മറിയിലെ യൂണിറ്റിന്റെ ഭാരവാഹികളെ പ്രത്യേകമായി അനുമോദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഈ എല്ലാ മീറ്റിംഗും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പ്രസംഗിച്ചത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അധികം കാര്യം പറയാതെ പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും അംഗീകാരത്തോടെ, അനുവാദത്തോടെ, ആശീർവാദത്തോടെ ഔപചാരികമായി ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.